Hello dear students, today we are going to start our new lesson, that is expansion formulae. Okay, before starting that expansion formulae, first we have to take some basic formulas we have to learn already in previous standard, that is in 7th standard, that is it is called as let's recall. Okay, so there are three formulas are there. First one is there, that is a plus b bracket square formula. Okay, a plus b bracket square formula is simple, that is a square plus 2ab plus b square, that is expansion of a plus b bracket square is a square plus 2ab plus b square. Like that, a minus b bracket square, that is a square minus 2ab plus b square. Okay, and one of the third formula, that is important formula, is there. So a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square. One of them formula is a square minus b square is there. A plus b bracket square formula, a minus b bracket square, and a plus b, a minus b, that is equal to a square minus b square. On the basis of three formulae we have to take the some examples. आता या फॉर्म्युल्यावर आपल्याला अजून बाकीचे एक्झाम्पल लर्न करायचे. हा थोडासा बेस आहे या लेसनचा. हे तीन फॉर्म्युले ऑलरेडी लर्न केले तुम्ही, ऑलरेडी या टाईपचे एक्झाम्पल पण सॉल्व केले. सो फर्स्ट वन इज देयर एक्स प्लस 2y bracket square, x plus 2y bracket square. It is activity, but we not take activity, we take directly. Okay, आता it is in the form of a plus b bracket square. So in the place of a we take x and in the place of b we have to take 2y. ओके, म्हणजे या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय करणार आहे, a च्या ठिकाणी x रिप्लेस करू, b च्या ठिकाणी 2y रिप्लेस होईल. म्हणजेच काय होणार बाळांनो, a स्क्वेअर दॅट इज x स्क्वेअर प्लस 2 इंटू a इंटू b म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन ऑफ x अँड 2y प्लस 2y ब्रॅकेट स्क्वेअर, 2y ब्रॅकेट स्क्वेअर. अँड फायनल फॉर्म्युला, फायनल आन्सर इज देअर x स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 2 4 xy plus 2 square is 4 and y square is y square. So x plus 2y bracket square is equal to x square plus 4xy plus 4y square. Similarly, now we take another example, that is example number second, 2x minus 5y bracket square. Okay, 2x minus 5y bracket square. So in the place of 2x we take, in the place of a we replace 2x and in the place of b we replace 5y. So same one, a square minus, okay, a square means 2x. तिथे दोन टर्म असल्यामुळे आपण काय करतो, ब्रॅकेट घेतो बघा. देर आर टू टर्म्स, दॅट्स वाय वी टेक हिअर ब्रॅकेट मायनस 2 इंटू 2x इंटू 5y, ओके, प्लस 5y bracket square. Okay, so first one, 2 square is 4, x square is x square, minus constant multiplication, 2 2s are 4, 4 5s are 20, xy plus 25 y square plus 25 y square. Simple is there. Next one is there. So third one, that is 101 bracket square. So 101 bracket square, that is one possible is 101 into 1. Okay, but we use here a plus b formula or a minus b formula. Simple. Now in the nearby 101 आपण असा नंबर शोधायचा आहे की जो परफेक्ट स्क्वेअर काढताना आपल्याला जास्त काय प्रॉब्लेम येणार, म्हणजे स्क्वेअर घेताना. मग 101चं आपण कन्वर्जन असं करू शकतो बघा, 100 प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, 100 प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण की 100चा स्क्वेअर आपण इझिली करू शकतो, 1चा स्क्वेअर पण इझिली करू शकतो. म्हणजे 101चे आपण डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स केले, 101. नाव इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग तोच फॉर्म्युला यूज करायचा, 100 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेअर. Okay, so 100 square, that is 1 2 3 4, that is 10,000 plus 2 into 100, that is 200, okay, plus 1, that is 100, 201, that is 10,201. So final answer of 101 square is 10,201. Okay, that much only. So next example is there, like minus. Okay, so I rub the board here. So okay, let's start.
that is example number 4, that is 98 square. So same example is there. In the nearby 98 there is one is easy square is there, that is 100. Okay, 101 चा आपण कन्वर्ट काय केलं 100 + 1. मग 98 चं काय करू शकतो आपण 100 - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2 चा स्क्वेअर पण इझी आहे, 100 चा स्क्वेअर पण इझी आहे. ओके, सो काय होऊ शकतं बघा a स्क्वेअर that is 100 square minus, because it is in the form of a minus b bracket square, 2 into 100 into 2 plus 2 square. Okay, so 100 square is again 10,000. Okay, minus 2 into 100 that is 200 into 2 that is 400 plus 4. Okay, plus 4. सो पहिला सबट्रॅक्शन करा या दोन्हीचं केला तर किती होईल बघा 9600 प्लस 4 अँड दॅट इज इक्वल टू 9604. ओके, सिम्पल मल्टिप्लिकेशन वाईज आपण करण्यापेक्षा हे पण सिम्पल होऊ शकतं. 98 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू. ओके, त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल असेल, इथेच लिहितो बघा. इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी दॅट इज 5m प्लस 3n 5m मायनस 3n. ओके, इज इक्वल टू इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी. आता हे कसं ओळखायचं, या टर्म सगळ्या सेम आहेत बघा. 5m ला 5m 3n ला 3n, फक्त साईन अपोजिट आहे. मग काय होणार a प्लस बी a मायनस बी a b, साईन ओनली चेंज दॅट इज अपोजिट प्लस मायनस. सो a स्क्वेअर दॅट इज फर्स्ट टर्म स्क्वेअर दॅट इज 5m स्क्वेअर मायनस 3n स्क्वेअर. ओके, दॅट इज 5m स्क्वेअर दॅट इज 25m स्क्वेअर मायनस 9n स्क्वेअर, बिकॉज 3 स्क्वेअर इज 9 अँड n इज स्क्वेअर इज n स्क्वेअर ॲज इट इज. बघा यामध्ये काय अवघड आहे का, हे 3 फॉर्म्युला ऑलरेडी हे तुम्ही झाले. या टाईपचीच एक्झाम्पल म्हणजे आपण इथं जसं यूज केलं, एच्या ठिकाणी आपण इथे या एक्झाम्पलमध्ये 100 केलं, बीच्या ठिकाणी 2 केलं, इथं एच्या ठिकाणी 5m, बीच्या ठिकाणी 3m, त्याच प्रकारचे आपल्याला या एक्सपान्शन फॉर्म्युलेमध्ये फॉर्म्युले लर्न करायचे आहेत. तसं काही जास्त अवघड लेसन नाही, एकदम सिम्पल लेसन आहे. बघू आपण त्यातला एक्सपान्शन फॉर्म्युलामधला फर्स्ट फॉर्म्युला बघू. दॅट इज हे पण बऱ्यापैकी एक्सपान्शनमध्येच जातं, फक्त आपण हे ऑलरेडी लर्न केले. नेक्स्ट स्टेप म्हणजेच 8th स्टँडर्डचे आत्ताचे एक्सपान्शन फॉर्म्युले. दॅट इज एक्सपान्शन ऑफ a प्लस बी a प्लस एक्स असावं, सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ओके, एक्स प्लस ए आणि एक्स प्लस बी. आता जर तुम्ही या फॉर्म्युल्याचा किंवा हे जे काही इक्वेशन दिले त्याचा ऑब्झर्व केला असेल तर इथे एक टर्म सेम आहे. ओके, दॅट इज लाईक टर्म. याला तुम्ही लाईक टर्म म्हणू शकता, सेम टर्म म्हणू शकता. आपल्याला हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करण्यासाठी पहिला हे ब्रॅकेट सॉल्व करावे लागतील. सो काय होईल बघा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ॲज इट इज. आता ब्रॅकेट सॉल्व करायचं म्हणजे फर्स्ट वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय एक्स इंटू फर्स्ट ब्रॅकेट, सेकंड ब्रॅकेट दॅट इज एक्स इंटू एक्स प्लस बी. ओके, प्लस बिकॉज हिअर प्लस साइन इज देअर, सो ए मल्टिप्लाय बाय सेकंड ब्रॅकेट दॅट इज ए इंटू एक्स प्लस बी. ओके, बघू आपण सॉल्व करू. आता हे सिम्पल आहे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस बी इंटू एक्स दॅट इज बी एक्स, किंवा एक्स बी म्हटलं तरी चालतं. ए इंटू एक्स दॅट इज ए एक्स अँड हिअर ए बी. आता इथे जर तुम्ही बघितलं असेल एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस या दोन्हीमधून एक्स कॉमन आहे ना, दॅट इज बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी. आता हे काही वेळेला एक्स इकडे लिहितात, काही वेळेला त्या साईडला लिहितात, डझंट मॅटर, कुठेही लिहू शकता. हे थोडंसं मी व्यवस्थित लिहितो. दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी, बी प्लस ए आणि ए प्लस बी सेमच येतं. 3 + 2 5, 2 + 3 ऑल्सो 5. ओके, एक्स प्लस ए बी. ओके, सो फायनल फॉर्म्युला दॅट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दॅट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. आता हे वर्डिंगमध्ये कसं करू शकतो आपण, एक्स म्हणजे लाईक टर्म आहे, सेम टर्म आहे, त्याचा स्क्वेअर आहे, प्लस हे अनलाईक टर्म. ओके, अनलाईक टर्मची ॲडिशन इंटू लाईक टर्म म्हणजे काय करता येईल बघा, लाईक टर्म. आता मी शॉर्टमध्ये लिहितो LT स्क्वेअर प्लस अनलाईक टर्मची ॲडिशन. ओके, ॲडिशन ऑफ अनलाईक टर्म. हे काय असं काय लक्षात ठेवायची गरज नाही. ॲडिशन ऑफ अनलाईक टर्म इंटू लाईक टर्म
ओके, प्लस मल्टिप्लिकेशन, ओके, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ अनलाईक टर्म, ओके, UT म्हणला तरी चालेल, अनलाईक टर्म हे तुम्हाला बॅक साईडला दिले बघा. बघा आता एक्सपान्शन ऑफ, आता नोटबुकमध्ये तुम्ही काय करताय, पहिला ते लेट्स रिकॉलचे याच्या आधीचे जे एक्झाम्पल होते ते आले पाहिजेत. हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला हे काय लिहायची गरज नाही, इथं बॅक साईडला तुम्हाला वर्डिंगमध्ये दिले बघा, नाही दिलेलं, आपण ते स्वतःहून तयार केलेलं आहे ॲक्च्युली, असं काही एवढा काही विषय नाही. त्यामध्ये आपल्याला फक्त लक्षात काय ठेवा, लाईक टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज एक्स स्क्वेअर, अनलाईक टर्मची ॲडिशन इंटू लाईक टर्म प्लस अनलाईक टर्मची मल्टिप्लिकेशन. ओके, बघा जरा एकदा चेक करा, नजर टाका बोर्डवर. ठीक आहे, बघा आता हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला बाकीचे एक्झाम्पल जसे ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचे फॉर्म्युला यूज केला ना तेच करायचं. हा वाटल्यास मी फॉर्म्युला वरती टॉपला लिहून घेईन म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ब्रॅकेट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी. आता हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला बाकीचे एक्झाम्पल जे सॉल्व एक्झाम्पल आहे ते लर्न करायचे आहेत. बघू आपण, चला. फर्स्ट वन इज देअर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3. मग काय होणार बाळांनो, लाईक टर्म कोणते येणार, एक्स, मग त्याचा काय होणार स्क्वेअर दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस ए इंटू ए प्लस बी म्हणजे अनलाईक टर्मची ॲडिशन दॅट इज 2 प्लस 3 इंटू लाईक टर्म दॅट इज एक्स. दरवेळी एक्स असेल असं नाही, तुमच्या इथं एम असू शकतं, एन असू शकतं, वॉट एव्हर. ओके, प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ अनलाईक टर्म दॅट इज 2 इंटू 3 दॅट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2 प्लस 3 5x प्लस 6. झालं फायनल आन्सर दॅट इज एक्सपान्शन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ए इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 6. Let's see next example. Second one, y plus 4 y minus 3. ओके, आता यामध्ये पण पुन्हा सेम लाईक टर्म कोणते आहेत, वाय स्क्वेअर. आता इथं मायनस असून म्हणून लगेच घाबरून जायची गरज नाही, पहिला सेम फॉर्म्युला वाईज जायचं. लाईक टर्मचा स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार वाय स्क्वेअर प्लस, ओके, आता अनलाईक टर्मची ॲडिशन म्हणजे इथं काय बघा 4 प्लस इथं काय बघा एक स्टेप मी एक्स्ट्रा करतोय, कदाचित टेक्स्टबुकमध्ये नसेल. ओके, अनलाईक टर्मची ॲडिशन आणि मग आता दरवेळी आपण असं करत बसायचं नाही. हे सुरुवातीचं एक्झाम्पल आहे मी इथं प्लस घेतले, अदरवाईज तुम्ही डायरेक्ट 4 - 3 घेऊ शकता. ओके, प्लस या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज 4 इंटू -3. ओके, वाय स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस मायनस किती येतं बाळांनो मायनस, अँड 4 - 3 1. 4 - 3 टेक्स्टबुकमध्ये पण तसं दिले बऱ्यापैकी, पण डायरेक्ट दिले दॅट इज इथं वाय राहिलं बघा, दॅट इज 4 - 3 1 आणि 1 इंटू वाय मायनस 4 3 जा 12. मायनस कसं आलं, प्लस मायनस इथं थोडंसं केअरफुली करावं लागतं. हे तुम्ही डायरेक्ट असं लिहिलं तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. 4 - 3 सिम्पल होतं. थर्ड वन बघू, दॅट इज 2a प्लस 3b 2a minus 3b. आता ॲक्च्युली हे a प्लस बी ब्रॅकेटच्या फॉर्म्युलामध्ये आहे. a प्लस बी a मायनस बी ओरली आन्सर येतं 4a स्क्वेअर मायनस 9b स्क्वेअर. पण आपल्याला या फॉर्म्युला वाईज जाऊया, चला काय प्रॉब्लेम नाही. लाईक टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज काय होणार 2a ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, प्लस अनलाईक टर्मचं सबट्रॅक्शन म्हणजे 3a आणि 3 मायनस बी 3b मायनस 3b इंटू लाईक टर्म दॅट इज 2a प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3a इंटू मायनस 3a मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3a इंटू मायनस 3 b पाहिजे 3b इंटू 3b. आता बघा 2a चा स्क्वेअर 4a स्क्वेअर 3b इंटू 3b 0 इंटू एनिथिंग 0 दॅट इज 0 इंटू 2a 0. मग ते लिहायची गरज नाही, मायनस बिकॉज प्लस मायनस 3 इंटू 3 9b स्क्वेअर. ॲक्च्युली हे डायरेक्ट एका स्टेपमध्ये आन्सर निघतं, हा फॉर्म्युला यूज केला नाही तरी चालतो. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. एक्झाम्पल नंबर 4 दॅट इज m प्लस 3/2 अँड m प्लस 1/2. ओके, बघू आपण. सुरुवातीला ॲज इट इज लिहून घेतोय आपण हे m प्लस 3/2
m प्लस 1/2 इज इक्वल टू, आता लाईक टर्म कोणतं आहे बघा इथं m, मग mचा स्क्वेअर येणार m स्क्वेअर प्लस ॲडिशन ऑफ अनलाईक टर्म दॅट इज 3/2 प्लस 1/2 मल्टिप्लाय बाय लाईक टर्म दॅट इज m प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3/2 मल्टिप्लाय बाय 1/2 m स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस डिनॉमिनेटर सेम आहे सो वरती ॲडिशन येणार दॅट इज 3 + 1 4 डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल इंटू m प्लस 3 × 1 = 3 आणि 2 डिनॉमिनेटरमध्ये मल्टिप्लिकेशन येणार. ॲडिशन वेळी लगेच इथं मल्टिप्लिकेशन करत बसायची गरज नाही, डिनॉमिनेटर सेम होता सो वी हॅव टू राईट वन टाईम 3 + 1 4. मल्टिप्लिकेशनमध्ये न्युमरेटर मल्टिप्लिकेशन, डिनॉमिनेटर मल्टिप्लिकेशन दॅट इज m स्क्वेअर 2 × 2 = 4 दॅट इज 2m प्लस 3/4 दॅट इज इक्वल टू 3/4. अजून एक एक्झाम्पल बघू, सॉल्व एक्झाम्पल. लेट सी दॅट इज x - 3 x - 7. आता इथं जर बघितलं असेल तर दोन्ही पण मायनस आहे, इतका काय प्रॉब्लेम येणार नाही. लाईक टर्मचा स्क्वेअर दॅट इज x² प्लस का होणार या दोन्हीचं सबट्रॅक्शन बिकॉज -3 - 7. थोडक्यात हे जे काय असेल ते तिथं लिहायचं उतरून ब्रॅकेट, प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. x प्लस या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज -3 × -7 x² ॲज इट इज -3 - 7 -10 ओके -10. एक स्टेप मी एक्स्ट्रा करतोय बघा x प्लस मायनस प्लस 7 × 3 = 21 दॅट इज x² प्लस मायनस 10x प्लस 21. ओके, अशा पद्धतीने आपण हे सगळे सॉल्व एक्झाम्पल कंप्लीट केले. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ॲज इट इज कंटिन्यू प्रॅक्टिस सेट 5.1 करणार आहोत. ओके, तुम्ही स्वतःहून ट्राय करायचा प्रयत्न करा. अदरवाईज हे सॉल्व एक्झाम्पल, एक्सपान्शन फॉर्म्युला, जे लेट्स रिकॉल हे घेतले तेवढं आज नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचं आहे तुम्ही. ओके, सो हॅव अ गुड डे. थँक्यू. आज आपण इथंच थांबतो.